हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः अंधन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय ईवते तमोय उ विद्यागुम्रताः भाष्य ये तु ज्ञाननिष्ठाः सन्न्यासिनः तेभ्यः असूर्यानामते इत्यादिना अविद्वत निन्दाद्वारेण आत्मनः याथात्म्यम् सह पर्यगात् इति एतत् अन्तैः मन्त्रैः उपदिष्टम् देहि अत्र अधिकृताः न कामिनः इति तथा च श्वेताश्वेतराणां मंत्र उपनिषदि अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक्
सम्यक् ऋषिजुष्टमित्यादि ऋषिसङ्गजुष्टमित्यादि ऋषिसङ्घ जुष्टमित्यादि विभज्य उक्तम् ये तु कर्मिणः कर्मनिष्ठाः कर्म कुर्वन्ते एव जिजीविषवः तेभ्यः इदमुच्यते अन्धन्तम इत्यादि कथं पुनः एव अवगम्यते न तु सर्वेषाम् इति उच्यते अकामिनः साध्य साधन भेद उपमर्देन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः इति यदात्म एकत्व विज्ञानम् तन्न केनचित् कर्मणा अज्ञानान्तरेण वा अज्ञानान्तरेण वा हि अमूढः समुच्चिचिषति इह तु समुच्चिचिषया अविद्वत आदिनिन्दा क्रियते तत्र च यस्य येन समुच्चयः सम्भवति न्यायतः शास्त्रतः वा तद् इह उच्यते यद्देवं वित्तम् देवता विषयं ज्ञानम् तत्कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम् न परमात्म ज्ञानम् नवमा મંત્રનો સંગતિમાં શંકરાચાર્યજી વિસ્તારથી ચર્ચા કરે. મંત્ર સમજાવતા પહેલા શંકરાચાર્યજી આ ચર્ચા કરે. એટલે હવે કે છે ગઈકાલે જોયું એમ અયમ આત્મા અયમ લોક. આ આત્મા જ મારો લોક છે, મારો પુરુષાર્થ છે, મારું લક્ષ્ય છે. લોક એટલે શું છે? પુરુષાર્થ. જેના જીવનમાં આત્મજ્ઞાન જ લક્ષ્ય છે. કિમ પ્રજયા કરિષ્યામઃ, તેમને માટે શું છે? આ પ્રજા કે વિત્તનો કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રયોજન નથી. પુરુષાર્થનો અર્થ શું? પણ પુરુષાર્થનો પણ અર્થ શું થાય? પુરુષ દ્વારા જેની માંગણી કરવામાં આવે, જેની ઈચ્છા કરવામાં. તો જે આત્માની ઈચ્છા કરી રહ્યો છે એને શુભેચ્છા કહેવાય શાસ્ત્ર. એને માટે પછી બાકીની બધી ઈચ્છા કેવી છે? એષ્ણાત્રય ત્યાગેન. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી પહેલા કર્મમાં જે નિષ્ઠ છે એની ચર્ચા કરી. પછી શું છે? યેતુ જ્ઞાન નિષ્ઠા, જે જ્ઞાન નિષ્ઠ છે અથવા તો જે જ્ઞાન પરાયણ છે. જો આ બંને લેવાનું. જે જ્ઞાન નિષ્ઠ છે અથવા જે જ્ઞાન પરાયણ છે. સંન્યાસીન, એ સંન્યાસીઓ જે છે તેભ્ય અસૂર્યા નામ ઇત્યાદિના અવિદ્વાદ નિંદા દ્વારેણ. આગળનો પેલો મંત્ર, ત્રીજો મંત્ર શંકરાચાર્યજી આપણે યાદ કરાવે. અસૂર્યા નામ તે લોકાહ અંધેન તમસગત. જે આ વ્યક્તિ જે છે આ પ્રકારથી કર્મનિષ્ઠ છે, ફક્ત કર્મને જ સમર્પિત છે, કર્મફળને જ સમર્પિત છે. તેની ગતિ કેવી થાય છે? તો કે એની નિમ્ન પ્રકારની નિકૃષ્ટ ગતિ થાય. ઇત્યાદિના અવિદ્વત નિંદા, પેલી અવિદ્વાનની નિંદા કરી. તો કે અવિદ્યાની નિંદા શા માટે કરી? તો કે આત્મજ્ઞાનમાં એની શું થાય? રુચિ થાય. નિંદા નતુ નિંદાર્થ.
અને એટલે કે છે અનિંદા દ્વારેણ આત્મનઃ યાથાત્મમ. આમ ત્યાં એ પણ કીધું એકે ચ આત્મહનાઃ જનાઃ, જે આત્મ તત્વની અવગણના કરી રહ્યો છે એ કોણ છે? આત્મહનાઃ. જો એટલે તમે પૂર્ણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો, પણ પૂર્ણ બ્રહ્મ સિવાય બાકીની બધી જ વસ્તુમાં આપણને રુચિ છે. એનો અર્થ શું થયો? આપણે કોની અવગણના કરી? પોતાની જ અવગણના. કોઈ આપણી અવગણના કરે અને આપણે વિક્ષિપ્ત થઈ જઈએ તો પોતે જ પોતાની અવગણના કરીને કોઈ સુખી થઈ શકે ખરું? એટલે શ્રુતિમાં તો શું કે છે? આ બધા કોણ છે? જે કર્મનિષ્ઠ છે, જેને ધર્મ અર્થ અને કામમાં રુચિ છે, એ બધા કોણ છે? આત્મહનાઃ જનાઃ. આ બધા કેવા છે? આત્માની જ હત્યા કરી રહ્યા છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે એ પ્રકારથી દર્શાવીને આપણી બુદ્ધિ પેલી આત્મા તરફ લઈ ગયા. એ આત્માનું સ્વરૂપ શું છે એ પછી દર્શાવે છે. એ આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? પર્યગાદિ ઇત્યાદિ અંતૈઃ મંત્રૈઃ ઉપદિષ્ટમ. અને પછી એ 5 મંત્રોમાં, ચોથા મંત્ર પર્યગાદિથી શરૂ કરીને એ 5 મંત્રોમાં આત્માનું સ્વરૂપ શું છે એનું દર્શન કરાવે. એશ સર્વેષુ ભૂતેષુ, એક જ આત્મા છે સર્વભૂતોમાં, એક અદ્વિતીય આત્મા માત્ર જ છે. એકત્વમ અનુપશ્યતઃ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી શ્રુતિ માતા 8મા મંત્ર સુધી જો આત્માના યાથાત્મ સ્વરૂપનું ચિંતન કરાવે. તેહિ અધિકૃતાઃ ન કામિનઃ. પણ કે આમાં અધિકૃત એટલે કે અધિકારી કોણ છે? જે કામી છે એ આમાં અધિકારી નથી. જેને આ જગતમાં રુચિ છે એ આત્મજ્ઞાન માટે અધિકારી નથી. ન કામિનઃ. પણ જેણે આ એશના ત્રયનો ત્યાગ કર્યો, સર્વનો સંન્યાસ લીધો છે, કર્યો છે, એને શું કહેવામાં આવે? એ જ અધિકારી છે. આમ પેલો 2 વિભાગ પણ કર્યા. અને જે કર્મનિષ્ઠ છે, દરેક ઉપનિષદ જુદા જુદા પ્રકારથી દર્શાવે. આ સમજવા, દરેક ઉપનિષદની પોતાની એક રીત છે, એક પ્રક્રિયા છે. કઠોપનિષદમાં પણ કહ્યું શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્યમેધ. આ મનુષ્ય પાસે 2 વિકલ્પ છે. એક શ્રેય વિકલ્પ છે અને બીજો પ્રેય છે. પ્રેય ઉવૃણુતે. જે આ પ્રેયને કરે છે એને શું થવાનું? એના જન્મ મરણનું ચક્કર ચાલતું જ રહેવાનું. શ્રેય વૃણુતે સાધુર્ભવતી. જે શ્રેયની આત્મજ્ઞાનને જે વર્ણ કરે છે એ સાધુ છે. જો આ વિચારો, એટલે કહું શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ સાધુ મહાત્માના સંન્યાસીની જે આપણે વ્યાખ્યા કરીએ ને, અને આજકાલના જોઈએ ને, કોઈ મેળ જ પડતો નથી. કઠોપનિષદમાં શું કે છે યમરાજ? જેણે આત્મશ્રેયની, આત્મજ્ઞાનની, મોક્ષનું વર્ણન કરેલું છે એ કોણ છે? સાધુર્ભવતી. આજકાલ તો સાધુ એટલે શું છે? જટિલો મુંડી લુંચિત કેશ. 2-4 માળા પહેરે, માળા બધા બહાર રાખે. જો આ સમજ, માળા પહેરેલી હોય, તિલક કરેલું હોય, કેસરી કપડા પહેરેલા હોય. કોણ સાધુ છે? સાધુ એ છે જે આત્મજ્ઞાન માટે પ્રયત્ન કરે. સંન્યાસ છે શ્રવણમ કુર્ય. સંન્યાસ લીધા પછી કરવાનું શું છે? હોસ્ટેલ ચલાવવાની ને હોસ્પિટલ નથી ચલાવવાની. જો આ સમજ, હું પહેલેથી વર્ષોથી આ કહેતી આવી કે સંન્યાસી બનીને સ્કૂલ ચલાવે ને સંન્યાસી બનીને હોસ્પિટલ ચલાવે ને હોસ્ટેલ ચલાવે. જો એને સંન્યાસને હોસ્ટેલ ચલાવવા માટે તમારે સંન્યાસી બનવાની જરૂર જ નથી. જો વિચાર, આશ્રમ ચલાવવા માટે સંન્યાસ નથી, હોસ્ટેલ ચલાવવા માટે સંન્યાસ નથી. જો વિચાર, લોકો શું બોલું ટીકા લાગે, કારણ કે આવું ચાલતું હોય. હકીકત તમને હમણાં આપણે વડોદરા પૂજ્ય સ્વામીજી આવી ગયા, એટલે એક આપણા ગુરુભાઈ છે, એમને કોકે જમીન આપી. જો સાંભળ, એટલે સ્વામીજીને બતાવતા કે સ્વામીજી આટલી જમીન છે ને આટલું આમ છે ને આ પ્રકારનો પ્લાન છે ને શું કરવાના છે. પછી આમ બધા બેઠા હતા, સ્વામીજી અંદર ગયા, બધા સંન્યાસીઓ બેઠા હતા, વાતો કરતા હતા. એટલે પૂછ્યું શું છે, કેટલી જમીન છે, વાતો કરતા. એટલે પેલો એક જણ બોલે, ભાઈ એક કામ કરે, મંદિર બનાવી દે, બધા આવતા થઈ જાય. હકીકત છે. આજે તમે જુઓ, કોઈ પણ મંદિરમાં કોઈ સાધુ ત્યાં જઈને સેવા શરૂ કરે
અને પછી ત્યાં રહી પડે અને પછી મંદિરમાં શું થવા માંડે? પેલી લાખોની આવક થવા માંડે. લાખોની આવક શરૂ થાય એટલે પેલું ટ્રસ્ટ બને ને પછી એનો જ દીકરો ટ્રસ્ટી બને ને એની પત્ની જ છે તો પછી ત્યાં ટ્રસ્ટી બને. જો વિચાર, પેલું આત્મજ્ઞાન તો શું થઈ ગયું? એકે જ આત્મહના જના, એટલે ફક્ત ગ્રહસ્થ જ આત્મહના જના નથી, આ બધા શું છે? એ જ કેટેગરીમાં આવે. આ સમજો, સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ ન પ્રમદિત, આ પૂરું થાય પછી એ જ આવવાનું છે. સમજો. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ન કામિનઃ, ન કામિનઃ નો અર્થ શું થાય? આ જે બધું આ જગતની જે ઈચ્છા કરી રહ્યો છે એને માટે આ છે જ ને. આ બધા આત્મહના જના છે. ન અધિકૃતા, એનું કોઈ અધિકારીત્વ જ નથી. આ જ વસ્તુ બધી મુંડક ઉપનિષદ પેલું શ્રેય અને પ્રેયની દ્રષ્ટિએ સમજાવ. પેલું મુંડક ઉપનિષદમાં શું કીધું? દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યે, બે વિદ્યા જાણવા યોગ્ય છે, અપરા છે પરા છે. એ પેલી પરા વિદ્યા છે એનું જ આપણે અધ્યયન કરવાનું. અપરા વિદ્યા કેવી છે? એનો કોઈ અંત જ નથી. આમ દરેક શ્રુતિ શું કરે? પોતપોતાની રીતે પ્રગટ કરે છે, પણ બધા ગોળ ફરીને દ્રષ્ટાંત આપીને ક્યાં આવે છે? આ બ્રહ્મ વિદ્યા. નચિકેતાને કેટલા બધા પ્રલોભન આપ્યા. દરેક પ્રલોભનનો એને ત્યાગ કરીને શું કર્યું? મારે તો આ બ્રહ્મ વિદ્યાની જ પ્રાપ્તિ કરવી છે, આ આત્માને જ જાણવો છે. બીજા કોઈ પણ પ્રલોભનને મને કોઈ એની સાથે સંબંધ જ નથી. જો વિચાર, આમ જે કાર્ય અને કારણથી અન્યત્ર અન્યત્ર ધર્માદ અન્યત્ર અધર્માદ, અન્યત્ર કૃતા કૃતા છે. આપણી બુદ્ધિ ક્યાં તો ધર્મ અને અધર્મમાં લટકતી હોય અને ક્યાં તો કાર્ય અને કારણમાં જ લટકતી. અન્યત્ર કૃતાત ભૂતાત ભવ્ય છે, જે કાળથી પણ પરતત્વ છે, જે કાર્ય અને કારણથી પણ પરતત્વ છે, જે ધર્મ અને અધર્મથી પણ પરતત્વ છે, એનો ઉપદેશ કરો. જાવી પણ નચિકેતાને ખબર હતી કે આ યમરાજ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્તિ કરી છે એમના પિતાજી સૂર્ય પાસે. સૂર્યનારાયણના પુત્ર છે યમરાજ, અને સૂર્યનારાયણ પાસે યમરાજાએ શું કર્યું છે? આ પ્રાપ્તિ કરી છે બ્રહ્મ વિદ્યા. યત્તત પશ્યસી, મને ખબર છે કે તમે જુઓ છો, તમને બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. તદ્વદ, એની ચર્ચા કરો. તદ્વદ, જો આ વિચારી જો. આપણે બીજી બધી જ ચર્ચા કરતા હોય, ગુરુજી પાસે જઈને બધી એ જ ચર્ચા કરતા હોય. તમે જે બ્રહ્મ વિદ્યા જાણો છો, તમે જે આત્માના દર્શન કરો છો, યત પશ્યસી તદ્વદ, એની ચર્ચા તમે કરો. એ જ પ્રકારથી ઈશાવાસી ઉપનિષદમાં પણ જયારે જુદા પ્રકારથી પણ એ જ ચર્ચા કરવામાં. ઈશાવાસ છે ઇદગુમ સર્વમ, અહીંયા જે કઈ છે ઈશ્વર માત્ર જ છે. આ ઈશ્વરના દર્શન જે કરતો નથી એ કે છે આત્મહના જના. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે અધિકારી તો કોણ છે? આ સર્વ પ્રત્યેથી જેની બુદ્ધિ હટી ગઈ છે, ઉપર ઉઠી ગઈ. ભાગવાનું ક્યાંય નથી, જવાનું ક્યાંય નથી. આ સમજ, તમે જ્યાં જશો ને ત્યાં સંસાર તો ઉભેલો જ છે. આપણે એમ થાય ચાલો આનાથી કંટાળે એટલે પછી શું કરીએ? અહીંયા જઈએ. જશે એ પેલું ઉલમાંથી ચૂલમાં પડવા જેવું થાય. આજકાલ જે ચાલી રહ્યું છે ને, આ પેલા રિટાયર્ડ લોકો જે બધા છે ને, એને પેલા મેળાવડા ચાલે. પછી બે જણા પરણે પછી ખબર પડે કે ભેગા રહેવા એવું છે જ નહીં. જાસમ એટલે પછી પાછા છૂટાછેડા થાય. જાવ, હમણાં નિવૃત્ત લોકોનો એક કાર્યક્રમ હતો. જો વિચારો, કોણ ક્યારે કાં બોલાવે ને સંન્યાસી ખબર નહીં પડે. અને ના પાડવા જ નહીં. એટલે આ નિવૃત્ત લોકોનો જે કાર્યક્રમ હતો એમાં મને બોલાવે. ત્યાં જે ભાઈ એ આખા ગુજરાતમાં કઈક નિવૃત્ત લોકોના જે પેલા પ્રમુખ કોઈ પ્રેસિડેન્ટ એટલે નડિયાદ અમદાવાદ બાજુથી આવેલા. એટલે પેલી મિટિંગમાં એ બોલતા હતા. એ બોલ્યા ને એટલે મને ખબર, બાકી મને કઈ ખબર નહીં પડે. એટલે એને આ ચર્ચા ઉપાડી. કેમ તો કે કાયદાકીય રીતે શું કરવું કે એકવાર લગ્ન કર્યા હોય અને પછી પત્ની ગુજરી ગઈ
પછી પાછા બીજી વાર પેલા લગ્ન કરે ઉંમર થયા પછી, જા સમજો મોટી ઉંમરે લગ્ન કર્યા હોય, પેલું રજીસ્ટર કરાવ્યું હોય, અને પછી એને પાછા શું કરવાનું હોય, હવે છૂટાછેડા લેવાના. જા પછી ધીમે ધીમે ભાઈ બોલ્યા કે હું ફસાયેલો જ છું. એને સ્વાનુભવ કહેવાય, એને શું કહેવાય? એટલે આપણે એક પરિસ્થિતિમાંથી શું કરીએ છીએ, પેલી બીજી પરિસ્થિતિ ઊભી કરીએ, પણ બીજી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ હશે ખબર છે? દૂરથી ડુંગર રળિયામણા, આ સમજો હકીકત તમને કહું. એટલે હું પહેલેથી કે જ્યાં છો ને ત્યાં રહીને જ કરો, નહીં તો પ્રશ્ન જ છે. તમે એમ માનતા કે હું આમાંથી છૂટું ને પછી હું આત્મજ્ઞાનનું જ ચિંતન કરું, ત્યાં કંઈક એવું ઉભેલું જ હોય રાહ જોઈને. સમજ? એટલા માટે કોઈ વિશેષ દેશ, વિશેષ કાળ કે વિશેષ અવસ્થા એ બ્રહ્મજ્ઞાનનું અધિકારીત્વ નથી. તમારી બુદ્ધિ ક્યાં છે, તમારું મન ક્યાં છે, તમારું જીવનનું લક્ષ્ય શું છે? આ વિચાર. એટલે પેલા બે સાધુની ચર્ચા છે કે પેલા બેન સરકી ગયા પાણીમાં, એટલે બચાવો બચાવો કરતા હતા. એટલે એક સાધુ કે નહીં, સ્ત્રીનો સ્પર્શ ના પાડી, એટલે શું કર્યું, પેલા ગયા. પેલો બીજો સાધુ વિચાર કરે ભલે સ્ત્રીનો સ્પર્શ નહીં કરવો, પણ કોઈનો જીવ બચાવવો એ પણ શું છે, કર્તવ્ય છે. પાણીમાં પડ્યો, પેલા બેનને ઉંચકીને લઈ આવ્યો, ઝાડ પાસે બેસાડ્યા, શાંતિથી કીધું હવે બધું બરાબર છે બેન? કે હા ભાઈ હવે તું જા. પેલો જે હતો એ દોડીને ગયો મહારાજ પાસે, ગુરુજી પાસે. આને ખબર હતી કે આ જઈને ફરિયાદ કરવાનો જ છે, કારણ કે ગયો ત્યારે એનું મોઢું એને જોયેલું જ હતું, એટલે ખબર પડી જ ગઈ જા. એટલે એ પહોંચ્યો ત્યારે પેલો ફરિયાદ કર્યો, ગુરુજી એને સ્ત્રીનો સ્પર્શ કર્યો, સ્ત્રીનો ઉંચકી જા. જો એટલે કોઈ પણ વાત આપણે જે કરીએ ને એ કઈ રીતે એની રજૂઆત કરીએ ને, જો સમજ, એને સ્ત્રીની ઉંચકી કે સ્ત્રીને બચાવી, જો સમજો. પેલો ત્યાં પહોંચી જ ગયો, એટલે પહોંચી જ ગયો, એટલે ગુરુજી એની સામે પ્રશ્નાર્થથી જોયું. જેવું પ્રશ્નાર્થ ગુરુજી એટલે એને કહી દીધું, ગુરુજી હું તો સ્ત્રીને ત્યાં મૂકીને આવ્યો, આ તો સ્ત્રીને શું છે એમ લઈને આવ્યો. જશે એટલે કહું છું કે આપણું મન ક્યાં છે? નારદજી જનક ઋષિ દરબારમાં ગયા. નારદજી ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં પ્રગટ થાય, જો આવી ગયા. ત્યારે પેલી રાજ નર્તકી નૃત્ય કરી રહી હતી દરબાર, અને જનક રાજા પણ નૃત્ય માણી રહ્યા હતા. જા નારદજી એમ દરવાજા ગયા ખરા ને પછી એમ જ્યાં પેલું નૃત્ય જોયું ને એટલે એમને એમ થયું કે આ મારે અહીંયા પ્રવેશ કરવો કે નહીં કરવો. જો વિચાર, કેમ? હું નારદ છું, હું સંન્યાસી છું, હું સાધુ છું, આ રાજ નૃત્ય મારે જોવું કે નહીં જોવું? નિષેધ છે ખરેખર, શાસ્ત્રોક્ત રીતે શું કહેવાય, આ બધો નિષેધ છે. એટલે પેલો ઉભા રહી ગયા. પણ જનક રાજાએ જોયું કે નારદજી આવ્યા છે, એટલે એમણે પ્રધાનને કીધું કે નારદજીને લઈ આવો. રાજાએ કહ્યું એટલે પેલું જવું તો પડે, એટલે સંકોચ કરતા કરતા શું થયું, પેલા ત્યાં બેઠા પણ મન એમનું શું થતું રહે, પેલું ઊંચું નીચું થાય, કરવું શું? એટલે જનકજી સમજી ગયા કે આ નારદજી અહીંયા ઘડી શું છે, એમને બહુ અનુકૂળતા લાગતી નથી. એટલે પ્રધાનને કહ્યું કે એક તેલ ભરેલો વાટકો લઈ આવો. જા પછી નારદજીને એવું કહ્યું કે આ તેલ ભરેલો વાટકો છે, આખા દરબારનું આમ ગોળ ફરીને તમે પાછા આવો, પણ તેલનું એક ટીપું ઢોળાવવું જોઈએ નહીં. નારદજી શું કર્યું, ચાલે પાછા આવે ને પેલું તેલનું ટીપું ઢોળાયું નહીં. જો સમજો આપણા જેવું ને, હવે તો થાય એમાં શું છે. જો સમજ, એટલે પછી જેવું પેલો તેલનો વાટકો મૂક્યો એટલે જનક રાજાએ પૂછ્યું કેવું હતું નૃત્ય? આ નૃત્યની વાત, આ તેલ સંભાળું કે નૃત્ય જોઉં? જા યસ્ય બ્રહ્મણી રમતે ચિત્તમ. તમે ક્યાં છો એનો કોઈ સંબંધ નથી, તમારું મન ક્યાં છે એ મહત્વનું. આપણું મન જો આત્મતત્વનું ચિંતન કરતું હોય તો બહારની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા, ખોટું લાગ્યું, પેલો બોલ્યો ને પેલો નહીં બોલ્યો ને પેલા યાદ કર્યો ને પેલા મને બોલાવ્યો ને, જો કોઈ સંબંધ નથી. જો
કોઈ મારી સામે જોઈને મારી સામે નહીં જોયું, મને કંકોત્રી મોકલાવીને બાજુવાળાને નહીં મોકલાવી, જાવ અસમ. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અધિકારી કોણ અધિકારી છે જ્ઞાન નિષ્ઠામાં? સંન્યાસી ને. હા, આ બધી વસ્તુ એના માટે કેવી છે? ગૌણ છે. જો વિચાર, વૈરાગ્ય કોને કહેવાય? કચરો હોય ને, કચરાની ડોલ હોય, એ કચરાની ડોલ તમે બહાર મૂકો અને પછી પેલો કચરા વાળો લઈ જાય, જા પછી બાજુવાળાની સાથે ચર્ચા કરો, આજે તો ડોલ ભરીને કચરો આપ્યો, પછી કચરામાં શું શું આપ્યું એ ચર્ચા કરો. કેમ? કચરો છે. શું છે? વૈરાગ્ય એટલે શું છે? આપી દીધું, છોડી દીધું, પછી શું કરવાનું? જો વિચાર, કચરો આપ્યા પછી કે એ કચરો આપી મહાનતા પણ નથી, જો આ સમજજો. અને શું કચરો આપ્યો એનું પણ કોઈ ગણતરી નથી. એને બધું છોડી દીધું. આ દુનિયા આવી જ છે, આ સમજજો હકીકત. તમે હું સોલ્ડ ફરારી, જો આ પુસ્તક બધા વાંચે. ફરારી એટલે દુનિયાની સૌથી મોંઘી ગાડી. અને એક અમેરિકન જેની મોટી કંપની ચાલતી હતી, પછી એને બધું વૈરાગ્ય થઈ ગયું. એને એમ થયું કે આ બધાનો કઈ અંત નથી, એટલે એને શું કર્યું? પેલી ફરારી એને વેચી નાખી, જા. અને પછી એને આત્મકથા લખી, હું સોલ્ડ ફરારી, જા. ફરારીનો ત્યાગ કર્યો, કેટલો મહાન કહેવાય! મહાન કહેવાય. આપણે શું માનીએ? જો આવી છે, સિદ્ધાર્થ બધું છોડીને શું થયું? જંગલમાં જઈને ધ્યાન કરવા માંડે. ગૌતમ તમે કોનો ત્યાગ કર્યો એ તેના પરથી જો તમારા વૈરાગ્યની માત્રા તમે નક્કી કરતા હોય તો હજી કોની કિંમત છે? જો વિચારી જોજો. એટલે કહું છું, વેદાંતનું ચિંતન અને ભાગવત કથા બે વિરુદ્ધ વસ્તુ છે, એને કોઈ સંબંધ નથી. ભાગવત કથાનું એનું પોતાનું સ્થાન છે, ના નથી. પણ વૈરાગ્ય કોને કહેવાય? જેને છોડ્યા પછી જેને ચિંતન નહીં હોય, અથવા એને આધારે આપણે વ્યક્તિનું શું છે મૂલ્યાંકન નથી કરવાનું. આ સમજો. પણ આપણે શું કરતા હોઈએ? એનો વૈરાગ્યની માત્રા કોના પરથી નક્કી કરીએ? પૂજ્ય સ્વામીને એટલે બહુ સરસ કે પેલો પ્રિન્સ ચાર્લ્સ જો અત્યારે બધું છોડીને સાધુ બની જાય તો આખી દુનિયા શું કરતી હોય? તમે શું છોડ્યું એની કિંમત નથી, એટલે તો છોડ્યું. જો આ સમજો. અને પછી છોડ્યા પછી શું કરો? એનું મૂલ્યાંકન કરો. જો વિચાર, શંકરાચાર્યજી કેમ ભાર આપીને ચર્ચા કરી રહ્યા? જો તમે એનો ત્યાગ કર્યો તો પછી તમે ત્યાગ કર્યો એ શું બતાવે છે? એનું મૂલ્ય જ નથી. અને પછી એના આધારે જો તમે પોતાનું મૂલ્યાંકન કરતા હોય કે બીજાનું મૂલ્યાંકન કરતા હોય તો પછી એનો અર્થ શું થયો? એ વૈરાગ્ય છે જ નહીં. આ સમજો. અને એટલે શું કે છે? ના કામીના. આ પણ એક પ્રકારની, એનો અર્થ શું થયો? વૈરાગ્ય પણ શું થઈ ગયો? એ વૈરાગ્ય રહ્યો જ નહીં. જો સમજો, વિચારી તમે તમારું પોતાનું મૂલ્યાંકન કઈ રીતે કરો? એટલા માટે કહું છું, આ એવોર્ડ તમે જુઓ. સ્વામીજીને એવોર્ડ આપ્યો મહાનતા નહીં, પણ એ સ્વામીજીની મહાનતા છે. એ જે શંકરાચાર્ય જે બોલ્યા છે એમને માટે, કે હું પણ શંકરાચાર્ય છું, શૃંગેરી શંકરાચાર્ય એટલે બહુ મોટી પદ કહેવાય. સમજો. એમણે પોતે કહ્યું કે આ એક સ્વામીજી છે જેમણે સંપૂર્ણ જીવન અદ્વૈત તત્વને, શંકરાચાર્ય તત્વનું ચિંતન જે છે એ શંકરાચાર્ય પરંપરાને પૂર્ણતઃ સમર્પિત છે. અને 1 ને 2 વર્ષ નહીં, આજે 50 વર્ષથી સ્વામીજી શું કરી રહ્યા છે? આ જ ચિંતન છે. જો વિચાર, તમે સ્વામીજી પાસે ગમે ત્યારે જાઓ, સ્વામીજી આ ચિંતનમાં જો.
રોજ 8 કલાકનું ડાયાલિસિસ ચાલે છે. આપણને તો તાવ આવ્યો ને તોય પેલો હાઈટ કરતો ફરતો હોય. ડાયાલિસિસ કરે ને તો માણસ પેલો લૂલી ભાજી જેવો થઈ જાય. આ હકીકત તમને કહું. જેનું ડાયાલિસિસ થાય ને એને પેલો તડકામાં ભાજી અડધો કલાક મૂકો ને કેવી લૂલી થઈ જાય. એ માણસ એવો લૂલો થઈ જાય. અને છતાં પણ ડાયાલિસિસ પૂરું થાય એટલે સ્નાન કરીને 7, 7:30 વાગે ક્લાસમાં બેસીને પ્રવચન કરે. આ વિચારો. આ પણ ખાલી તાવ આવ્યો, કેમ આવ્યા નહીં કાલે? તાવ આવેલો. અને એક નહીં 3 પ્રવચન. જો વિચારો, 7:30 વાગે પ્રવચન, 10:30 વાગે પ્રવચન અને સાંજે 6:30 પ્રવચન. એમાં વચ્ચે પછી કોઈક ભિક્ષામાં બોલાવે. વિચાર, એમને એવોર્ડ કેમ આપ્યો? બહુ સુંદર એ પ્રવચન છે કે સ્વામીજી જે કાર્ય કર્યું છે, પૂર્ણ જીવન એમણે સમર્પિત કર્યું. આત્મજ્ઞાનને, આત્મચિંતન, શાસ્ત્ર અધ્યયનને જ સમર્પિત. બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ નહીં. સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ ન પ્રમદ. લખવાથી કઈ નહીં થાય. આ સમજો. તમારું જીવન શું છે, તમે શું કરો છો એ મહત્વનું. એટલા માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ મારી પાસે સાધુ બનવા માટે આવે ને, હું એને એમ જ કહું, તારું 24 કલાક તું કેમ પસાર કરે ને એ પહેલા મને કહે. જો આ વિચાર, 24 કલાકમાં જો તમે 2 કલાક શાસ્ત્ર અધ્યયન માટે કાઢી શકતા નહીં હોય તો પછી એ સંન્યાસીને લાયક છે? જો વિચાર, 24 કલાકમાંથી તમે કલાક 2 કલાક ભક્તિ નહીં કરતા હોય, ધ્યાન નહીં કરતા હોય, આ સાધુ જીવન છે? એના કરતા ગ્રહસ્થ સારા. સમજો. ન કામિનઃ ન અધિકૃતઃ. સમજો, કોણ અધિકારી છે આત્મજ્ઞાન માટે? જેના જીવનમાં આત્મ સિવાય બીજું કોઈ લક્ષ્ય નથી. જો આ સમજો. શંકરાચાર્યજી જયારે વાત કરે ને પછી એ કોઈ છોડે નહીં. આ સમજો, એમની ભાષા બહુ કડક છે. 13મા અધ્યાયમાં ભગવદ્ ગીતામાં બહુ સ્પષ્ટપણે કહી દે, વિરક્તસ્ય એવ અધિકારઃ બ્રહ્મ વિદ્યા. આ બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય? વિરક્તસ્ય. આપણે 5 રૂપિયા છોડવા તૈયાર નથી. અને એ શું માને? હું પૂર્ણ બ્રહ્મ બની જાઉં. વિચાર, ન કામી ન અર્થ શું થાય? કોઈ પણ પ્રકારને આ જગત પ્રત્યેનો કોઈ મહત્વ બુદ્ધિ નથી. જો આ સમજ. વૈરાગ્ય એટલે એનું મહત્વ નથી, એની રસબુદ્ધિ નથી. એમ રસ પણ નથી, એમાં મહત્વ પણ નથી. ગઈકાલે કહ્યું ને, એટલે કે જો રસ બુદ્ધિ છે, મહત્વ બુદ્ધિ છે, તો જેમ પેલું સૂકું ભટ્ટ મેદાન જે છે એ 1 વરસાદથી 1 અઠવાડિયામાં શું થવાનું? અંકુરિત થઈ જાય. એમ જો મનમાં જો રસ બુદ્ધિ પડેલી હશે અને બહાર અનુકૂળતા આવી તો શું થવાનું? એ અંકુરિત થવાનું જ છે. અંદરથી વૈરાગ્ય, બહાર તમે ક્યાં છો મહત્વ નથી. જનક રાજાએ નારદજીને એ જ બતાવ્યું કે નારદજી જેનું ચિત્ત આ બધામાં હોય, પછી બહારથી ભલે ને રાજ નૃત્ય થઈ રહ્યું હોય. એટલે જનક રાજાનું એક નામ શું છે? વિદેહ નામ છે. દેહાત્મ બુદ્ધિ જ નથી. આ સમજો. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, આ પ્રકારથી જેને સર્વ ત્યાગ કર્યો છે, આત્મજ્ઞાન જ જેને સમર્પિત થયો છે, એને માટે જ આ ચર્ચા છે. નકામિનઃ. શંકરાચાર્યજી કહે છે, આ હું કહું છું એમ નથી. તથા ચ શ્વેતા શ્વેતરાણામ મંત્રોપનિષદી. આ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ પેલું સંહિતા છે. આપણે આગળ ચર્ચા કરી. સંહિતા મંત્રો છે. બ્રાહ્મણ, સંહિતા અને ઉપનિષદ. તો આ સંહિતા મંત્રમાં આવે છે, એટલે એના કરતા પણ વધુ પ્રમાણભૂત કોણ કહેવાય છે? પેલા ઉપનિષદના મંત્રો છે. 4 વસ્તુ છે. બ્રાહ્મણ છે, સંહિતા છે, આરણ્યક છે અને પછી આ ઉપનિષદ છે. તો ઉપનિષદના જે મંત્રો જે છે એનું પ્રામાણ્ય અને પ્રમાણભૂત વધારે છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ સંહિતા મંત્રમાં છે, પણ ઉપનિષદી મંત્ર સમજો. ઉપનિષદી મંત્ર, ઉપનિષદી
આ ઉપનિષદના જે મંત્રો જે છે, શ્વેતાશ્વેતર ઉપનિષદ જે છે, એમાં પણ શું કહેવામાં આવ્યું છે? અત્યાશ્રમિભ્યઃ પરમં પવિત્રમ પ્રોવાચ સમ્યક ઋષિ સંગ જુષ્ટમ ઇત્યાદિ વિભજ્ય. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ વિભાગ જે છે, એક છે જે કામીનો વિભાગ જે છે, જેને આ ધર્મ અર્થ અને કામમાં રુચિ છે. બીજો વિભાગ છે જેને શું છે? શ્રેયમાં રુચિ છે, વૈરાગ્ય જેને છે. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારનો વિભાગ પેલા શ્વેતાશ્વેતર ઉપનિષદમાં પણ દર્શાવવામાં આવ્યો. કઈ રીતે? અત્યાશ્રમિભ્યઃ એટલે કે આ સર્વ આશ્રમ, આ સર્વથી જે ઉપર ઉઠી ગયો છે, જે સંન્યાસી છે. જો આ સમજો, અત્યાશ્રમીનો અર્થ શું થાય? જે જ્ઞાન નિષ્ઠ છે અથવા જ્ઞાન નિષ્ઠામાં એટલે કે જ્ઞાન પરાયણ છે, એવો જે એને શું કહેવામાં આવે? જે આશ્રમને પણ પાર જતો રહ્યો છે. અત્યાશ્રમિભ્યઃ પરમં પવિત્રમ પ્રોવાચ. એને માટે આ પરમ પવિત્ર જે પરમાત્મા તત્વ જે છે, આત્મ તત્વ જે છે, એનો ઉપદેશ એને કરવામાં આવે છે. સમ્યક ઋષિ સંગ જુષ્ટમ ઇત્યાદિ. આ ઋષિઓ પણ કોને ઉપદેશ કરે? જેને આ પૂર્ણ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો છે, જેને આ પરમાત્મામાં રુચિ છે. પરમં પવિત્રમ. આત્મા કેવો છે? પરમ પવિત્ર છે. પવિત્ર એટલે કે એ પાવન કરનારું સાધન છે. નહીં જ્ઞાનેન સદૃશમ પવિત્રમ ઇહ વિદ્યતે. આ જ્ઞાન સિવાય આ જગતમાં પાવન કરનાર બીજું કોઈ શ્રેષ્ઠ છે જ નહીં. અને એટલે શું કહે છે? જ્ઞાનનિષ્ઠ સંન્યાસીનઃ. આ ઋષિગણ જે છે, એ ઋષિગણ શું કરી રહ્યા છે? આ બે વિભાગ કરી રહ્યા છે. એક જ્ઞાનનિષ્ઠનો જે અધિકારી છે એની ચર્ચા છે. બીજી કઈ છે? કર્મનિષ્ઠ અધિકૃતિભ્યઃ ગૃહીભ્યઃ વિભજ્ય. આ કર્મનિષ્ઠ જે છે એનાથી એને શું કરવામાં આવે છે? અલગ કરી દીધો, વિભાગ કરી દીધો. અને વિભાગ કરીને શું કહેવામાં આવ્યું? યે તુ કર્મિણઃ કર્મનિષ્ઠાઃ કર્મ કુર્વન્તે એવ જીજીવિષવઃ. આમ આ જે કર્મનિષ્ઠામાં બેઠો છે શું કરે છે? કર્મ કુર્વન્તે, એ કર્મ કરી રહ્યો છે. જીજીવિષવઃ, એને તો 100 વર્ષ જીવવાની ઈચ્છા છે. તેભ્યઃ ઇદમ ઉચ્યતે અંધમ તમઃ ઇત્યાદિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે એવા કર્મનિષ્ઠ લોકો માટે જ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું અંધસ્તમ પ્રવિશંતિ. આમ પેલા બે વિભાગ છે, એક જ્ઞાન નિષ્ઠાનો વિભાગ છે, બીજો કર્મનિષ્ઠાનો વિભાગ છે. જવાબ બરાબર. આ મંત્ર જે છે એ કર્મનિષ્ઠાની ચર્ચા કરે છે, પણ જરાક જુદા પ્રકારથી કરે છે. અહીંયા પણ પેલા બે વિભાગ કરવામાં આવે. વિચાર, આ કર્મનિષ્ઠામાં પણ શું કરવામાં આવ્યું? એક માત્ર કર્મ કરનારો છે, બીજો કર્મ પણ કરે છે, ઉપાસના પણ કરનારો છે, અને પેલો ત્રીજો છે જે માત્ર ઉપાસના કરે છે. ગઈકાલે આપણે જોયું એમ કે કર્મ અને ઉપાસના. તો અહીંયા જે વિભાગ કરવામાં આવ્યો છે, આ મંત્રની દ્રષ્ટિએ વિભાગ જે કરવામાં આવ્યો એ કયો કરવામાં આવ્યો? એક જે માત્ર કર્મ કરનારો છે, બીજો છે જે માત્ર ઉપાસના કરનાર. એટલે અહીંયા પેલો પૂર્વ પક્ષી એક વાંધો ઉઠાવે, કથમ પુનઃ એવ અવગમ્યતે નતુ સર્વેષામિતિ ઉચ્યતે. કે આ બધાને જ લાગુ પડતું નથી એવું તમે શા માટે કહો છો? કામીન એમ કહ્યું ને, મનુષ્ય બધા જ છે. તો કે કામીન, આ કામીન જે છે એને જ લાગુ પડે છે એવું શા માટે તમે કહો છો? જગત જે છે, સંન્યાસી પણ કયા જગતમાં રહે છે? આ જગતમાં. સંન્યાસી કઈ કાંકરા માટી ખાતો નથી, એ પણ શું ખાવાનો છે? એ લાડવાન લાપસી જ ખાવાનો. એ ઘરમાં જ રહેવાનો છે, એને ઘરની જરૂર તો છે જ. પછી એ ઘરને આપણે આશ્રમ કહીએ. જો આ સમજો, આ બધું એટલે જ કહો, આપણા ગોટાળા જ છે. પણ સંન્યાસી ખાય ને તો એને શું કહેવાય? ભિક્ષા કહેવાય. અને આપણે ખાઈએ તો શું કહેવાય? એટલે શું કહે છે કે આવા પ્રકારથી આમ જે પેલો અગ્નિહોત્ર આદિ કર્મોને જે સમર્પિત છે, તો કે આવા વિભાગ કરવાની જરૂરત શું છે તમને? એટલે કે છે કે વિભાગ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે બે વિરુદ્ધ છે. જો આ સમજ,
અકામિનઃ સાધ્ય સાધન ભેદ ઉપમર્દેન, કે જે અકામી છે એને આત્મની ઈચ્છા છે, અને આત્મ તત્વની જે ઈચ્છા છે તો સ્વાત્મની પોતાનામાં ગતિ થઈ શકે નહીં. જો સમજો, પોતે જ પોતાનામાં ગતિ કરે એવું શક્ય છે? એનો અર્થ શું થયો? ત્યાં પેલું કર્મ ઉપયોગી જ નથી. કેમ? સાધ્ય સાધન ઉપમર્દને, પોતાનાથી અન્ય છે તો પેલું સાધન અને સાધ્ય થાય, પણ પોતે જ છે તો પછી શું થઈ ગયું? સાધન અને સાધ્ય જરૂર જ નથી. અન્ય ચેત પ્રાપ્તવ્ય, અન્ય હોય, પોતાનાથી અન્ય છે તો પછી એને પ્રાપ્ત કરવાનું હોય, અને પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધનની જરૂર પડે. અહીંયા જયારે આત્મજ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છે તો કોઈ સાધનની આવશ્યકતા જ નથી, અને જો સાધન સાધ્ય નથી તો પછી કર્મનો પણ અહીંયા આગળ શું છે, કોઈ પ્રયોજન રહેતું નથી. અને એટલે શું કે છે, આ અકામી ન હોય એટલે કે જેને આ જગતમાં કોઈ ઈચ્છા છે જ નહીં, એને માટે શું છે, સાધ્ય સાધન ઉપમર્દેન યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મૈવ અભૂત વિજાનત. શંકરાચાર્યજી કહે છે, એટલે 7મા મંત્રમાં આપણે દર્શાવી દીધું કે જેને માટે આ સંપૂર્ણ જગત આત્મા અભૂત, આત્મા એમ જ સર્વ છે. જો સર્વ આત્મા છે, વિજાનત, એ જાણે છે કે અહીંયા જે કઈ છે સર્વ આત્મા માત્ર છે. તત્ર કો મોહ કશોક, પછી એને માટે કયો શોક, એને માટે કયો મોહ? કેમ? એકત્વમ અનુપશ્યત ઇતિ યદા આત્મ એકત્વ વિજ્ઞાનમ. જો આ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે, તન્ન કેનચિત કર્મણ અજ્ઞાનાંતરેણ વાહી અમૂઢ સમુચ્ચિષ્યતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે, આ આત્મજ્ઞાન જે છે એમાં કર્મને કોઈ સ્થાન રહેતું નથી, અને એટલા માટે કર્મ કહીએ કે ઉપાસના કહીએ, જો આ સમજ, બંને કર્મ છે. કર્મ કરીએ એ પણ કર્મ જ છે, અને ઉપાસના કરીએ એ પણ શું છે, માનસ કર્મ છે. તો એ બંને જે છે એ આત્મજ્ઞાન અને કર્મ ને ઉપાસના શું છે, એ બેનો મેળ પડશે? સમુચ્ચિષ્યથી. શબ્દ બહુ, સમુચ્ચય કરવો એટલે શું છે, બે ભેગા કરવા. તો બે ભેગા ક્યારે થઈ શકે? બે સમાન પ્રકૃતિના હોય તો બે ભેગા થઈ શકે, પણ બે વિરુદ્ધ પ્રકૃતિના હોય તો પછી બે ભેગા થઈ શકે? પાણીમાં લીંબુનો રસ નાખે તો એ શું થઈ જાય? એમાં દૂધ નાખે તો શું થઈ જાય? ભેગાઈ જાય. જા સમજ, પાણીમાં હું તેલ નાખું તો પછી ગમે એટલું હલાવું, જો આ સમજ. કેમ? કારણ કે બંને કેવા છે? વિરુદ્ધ છે. તેલ અને પાણી ભેગા થાય નહીં. જો સમજ, લીંબુનો રસ ને પેલો પાણી ભેગા થઈ જાય. જો સમજ, આમ બે વિરુદ્ધ પ્રકૃતિ હોય તો એ બેનો સમુચ્ચય કરવાની ઈચ્છા. સમુચ્ચિત એટલે શું છે, જેમ જિજ્ઞાસા એમ આપણે કહીએ, મુમુક્ષા એમ કહીએ, એટલે ઈચ્છા કહેવાય. એમ એને સમુચ્ચય કરવાની જે ઈચ્છા છે એ કોણ છે? અમૂઢ સમુચ્ચિત, જે મોહિત થયો છે. અમૂઢ એટલે જેને હજી કોઈ વિવેક જ નથી. આત્મા અનાત્માનો જેને વિવેક છે જ નહીં, ધર્મ અધર્મનો જેના મનમાં વિવેક નથી, એ અવિવેકીને શું કહેવાય? અમૂઢ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, આ પ્રકારથી બેને ભેગા કરવાની ઈચ્છા તો ક્યારે થઈ શકે? પેલો મૂઢ હોય તે અમૂઢ. અમૂઢ એટલે શું છે? જે આત્મા અને અનાત્માનો વિવેક કરનાર જે છે એ ક્યારેય આ બેને શું કરવાનો છે? સમુચ્ચયની ઈચ્છા કરશે જ નહીં. જા ઈહ તું સમુચ્ચિષ્ય અવિદ્વાદા નિંદા ક્રિયતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે, અહીંયા શું કરવામાં આવી રહ્યું છે? આ સમુચ્ચયની જે ઈચ્છા વાળો છે એ અવિદ્વાન જે છે એની શું કરવામાં આવી રહી છે? નિંદા કરવામાં આવી રહી. કારણ કે બે ભેગા થઈ શકે એમ છે જ ને. બંને કર્મ અને જ્ઞાન કેવા છે? પરસ્પર વિરોધી છે. પ્રકાશ તમક પ્રકાશવત પરસ્પર વિરોધી, વિરુદ્ધ સ્વભાવયો. એક અંધકાર છે અને બીજું કયું છે? પ્રકાશ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, અહીંયા તો શું કરવામાં આવ્યું છે? આ બેના સમુચ્ચયની ઈચ્છા જે કરવા વાળો છે, જે અવિદ્વાન આદિ જે છે એને શું કરવામાં આવી છે? નિંદા કરવામાં આવી છે.
તત્ર ચ યસ્ય યેન સમુચ્ચય સંભવતી ન્યાયત શાસ્ત્રત વા તદ ઇહ ઉચ્યતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ 9મા મંત્રમાં જેની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે એ બે વસ્તુ કેવી છે? એ બેનો સમુચ્ચય શક્ય છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન અને કર્મનો સમુચ્ચય શક્ય નથી, પણ કર્મ અને ઉપાસનાનો તો શું છે? સમુચ્ચય શક્ય છે. ન્યાયતઃ એટલે કે તર્કની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો પણ આ કર્મ અને ઉપાસનાનો સમુચ્ચય શક્ય છે. અને એ જ સમુચ્ચય તદ ઇહ ઉચ્યતે. અહીંયા આ 9મા મંત્રમાં શું કરવામાં આવી રહ્યું છે? એની જ ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. તત્ર ચ યસ્ય યેન સમુચ્ચય સંભવતી શાસ્ત્રતઃ. શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આને એને શાસ્ત્રમાં કહે યોગ્યતા. એને શું કહેવાય? યોગ્યતા. બેને ભેગા થવાની શું હોવી જોઈએ? પેલી યોગ્યતા હોવી જોઈએ, તો એ બે ભેગા થાય. આ યોગ્યતા શબ્દ સમજી લેવાનો. યોગ્યતા એટલે આપણે લાયકાત જોઈએ. લાયકાત એમ નહીં, આ સમજજો. યોગ્યતા કોને કહેવાય? જો આ સમજ. આ શાસ્ત્રને જે તર્કની પદ્ધતિ છે ને, અલગ પદ્ધતિ. આપણા તર્ક એમાં નહીં કામ આવે. આ સમજો. યોગ્યતા કોને કહેવાય? જો માટીમાંથી ઘડો બનાવીએ, જો આ સમજો. તો શાસ્ત્ર શું કે છે? માટીમાં ઘડા બનવાની યોગ્યતા છે. પાણીમાંથી ઘડો નહીં બને, વાયુમાંથી ઘડો નહીં બને, કારણ કે વાયુ અને પાણીમાં શું છે? ઘડા બનવાની યોગ્યતા નથી, સંભાવના નથી. એ જ પ્રકારથી બે વસ્તુને ભેગી કરવી હોય તો એ બેના ભેગા થવાની શું હોવી જોઈએ? પેલી શક્યતા હોવી જોઈએ, યોગ્યતા હોવી જોઈએ. શંકરાચાર્યજી કહે છે જ્ઞાન અને કર્મનો તો સમુચ્ચય જ શક્ય નથી, કારણ કે પરસ્પર કેવા છે? વિરોધી છે. આ બધી ચર્ચા આપણે આગળ કરી ગયા. જાસમ તિષ્ઠન ગાયતી. જાસમ ઉભો ઉભો એ ગાય છે, તે યોગ્યતા છે. ઉભા રહેવું અને ગાવું એ બેનો સમુચ્ચય શું છે? શક્ય છે. જાસમ બે ક્રિયા છે, પણ બે ક્રિયાને શું થઈ શકે? ભેગા થઈ શકે. તિષ્ઠન ગાયતી, ઉભો ઉભો ગાય છે. જાસમ પણ તિષ્ઠન ચલતી. જાસમ ઉભો ઉભો ચાલે છે. તો આ બે ક્રિયા જે છે એનો સમુચ્ચય શું છે? યોગ્યતા નથી. આ યોગ્યતા અક્કલમાં આવવી જોઈએ. તિષ્ઠન ગાયતી શક્ય છે, તિષ્ઠન ચલતી શું છે? શક્ય નથી. એ જ રીતે શંકરાચાર્યજી કહે છે જ્ઞાન અને કર્મને સમુચ્ચયની શું છે? યોગ્યતા નથી, પણ કર્મ અને ઉપાસનાની સમુચ્ચયની શું છે? યોગ્યતા છે. અને એ જો યોગ્યતા છે તો પછી શું થશે? જ્ઞાન અને ઉપાસનાનો સમુચ્ચય શક્ય છે. અને એ જ સમુચ્ચય અહીંયા આ 9મા મંત્રમાં આપણને દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે. પણ અહીંયા જે સમુચ્ચય દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે એ સમુચ્ચય જરાક જુદા પ્રકારથી દર્શાવે. કેમ? કારણ કે મંત્રમાં શું કહેવામાં આવશે? જે માત્ર કર્મ કરે છે એની પણ નિંદા કરવામાં આવી જશે, અને જે માત્ર ઉપાસના કરી રહ્યો છે એની પણ શું કરવામાં આવી છે? નિંદા કરવામાં આવી. પેલો કર્મ કરનારો નરકમાં જશે એમ કે છે, અને પછી કે એકલી ઉપાસના કરનાર છે તો એના કરતા પણ વધુ નરકમાં જશે. જા એટલે આપણને એમ થાય કર્મ કરતા ઉપાસના તો સારી કહેવાય, તો પછી એને આવું મળે. એટલે શંકરાચાર્યજી આપણને સમજાવે યદ્દેવમ વિત્તમ દેવતા વિષયમ જ્ઞાનમ તત્કર્મ સંબંધિત્વેન ઉપન્યસ્તમ. કે અહીંયા શ્રુતિ માતા પેલી ઉપાસના, જ્યાં શંકરાચાર્ય આટલી લાંબી ચર્ચા એટલા માટે કરે છે કારણ કે પેલો ઉપાસના માટે વિદ્યા શબ્દ વાપરે. ઉપાસના માટે કયો શબ્દ વાપરે છે? વિદ્યા શબ્દ છે. અને કર્મ માટે અવિદ્યા શબ્દ છે. કર્મ માટે અવિદ્યા શબ્દ છે અને ઉપાસના માટે કયો શબ્દ છે? વિદ્યા શબ્દ. એટલે શંકરાચાર્યજી હવે એ શબ્દ પકડે છે. સામાન્ય રીતે વિદ્યા એમ કહીએ એટલે આપણે શું કહીએ? બ્રહ્મ વિદ્યા, પરમાત્મા વિજ્ઞાન. જે કર્મ કરી રહ્યો છે, જે અવિદ્યામાં બેઠો છે એ નરકમાં જાય,
પણ જે માત્ર વિદ્યામાં બેઠો છે ને એ તો એના કરતા વધારે ગઢ નરકમાં જવાનો. જો આ વિચાર, લોકો વિદ્યા એટલે ત્યાં બ્રહ્મ વિદ્યાનો અર્થ કરીને જાત જાતના આ ઉપનિષદો લખાઈ ગયા છે. આ સમજો. અને એક વ્યક્તિ તો એનો અર્થ એવો પણ કરી નાખે, જો કીધું ને એકલી બ્રહ્મ વિદ્યા હોય ને તો પછી આપણે નરકમાં જ જઈએ, એટલે આપણે ભક્તિ તો કરવાની જ. એટલે પેલો ગોળ ફરીને ક્યાં લઈ આવે? ભક્તિ પર. જો આ સમજ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે અહીંયા જે ચર્ચા કરવામાં આવી છે કેવી છે? યદ્દેવમ વિત્તમ દેવતા વિષયમ જ્ઞાનમ તત્કર્મ સંબંધિત્વેન. દેવતા વિષય જ્ઞાન એમ જ્યારે કહેવામાં આવે અને એનો જ્યારે દેવતાઓ સાથે સંબંધ છે તો એને કોની સાથે સંબંધ છે? કર્મ સંબંધિત્વેન. આપણે આગળ એ ચર્ચા કરી કે જ્ઞાન અને કર્મ વિરોધી છે. જો તમે તો જ્ઞાનમાં કર્મને કોઈ સ્થાન નથી. જ્ઞાન સ્વયં છે, એમાં કર્મને શું છે? કોઈ સ્થાન નથી. પણ અહીંયા જયારે આ દેવતા વિત્તમની જયારે ચર્ચા કરવામાં આવે છે ત્યારે પેલો કર્મનો સંબંધ દર્શાવવામાં આવે છે. શંકરાચાર્યજી કહે છે કે જો એ કર્મ સાથે એનો સંબંધ દર્શાવવામાં આવતો હોય તો પછી એ દેવતા વિજ્ઞાનમ એમ જયારે કહેવામાં આવે ત્યારે એ ત્યાં બ્રહ્મ જ્ઞાન નથી, પણ એ શું હોવું જોઈએ? ઉપાસના જ હોવી જોઈએ. સમજો, દેવતા વિજ્ઞાનમ એટલે શું છે? દેવતાની ઉપાસના, એવો અર્થ કરવો પડે. ઉપન્યસ્તમ ન પરમાત્મ જ્ઞાનમ, તે પરમાત્મા જ્ઞાનનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું નથી. ત્યાં કોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે? દેવતાની ઉપાસનાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એટલું જ નહીં, એ કર્મ સંબંધી છે. આ પ્રકારની જે ઉપાસના કરે છે એને આ પ્રકારના લોકની શું થાય છે? પ્રાપ્તિ થાય છે. એનો અર્થ શું થયો? એનું ફળ દર્શાવવામાં આવે. અને એ ફળ કયું દર્શાવવામાં આવે? અન્ય લોકની પ્રાપ્તિ. જો આ સમજો, અન્ય લોકની પ્રાપ્તિ જો ફળ દર્શાવવામાં આવે તો એ દેવતા વિજ્ઞાન, પરમાત્મા વિજ્ઞાન હોઈ શકે ને. એ શું હોવું જોઈએ? કર્મ સંબંધિત્વેન. એનો સંબંધ કોની સાથે હોવો જોઈએ? કર્મ સાથે સંબંધ હોવો જોઈએ. અને એટલે કે છે વિદ્યયા દેવલોક ઇતિ પૃથક ફલ શ્રવણા. શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ પ્રકારથી જે દેવતા વિજ્ઞાનનો જે ઉપાસના કરે છે એને દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. આમ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું છે વિદ્યયા દેવલોક. જો સમજો, ત્યાં પણ શબ્દ કયો વાપર્યો? વિદ્યા દ્વારા દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો પછી ત્યાં વિદ્યા બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે? બ્રહ્મ જ્ઞાન તો શું કરે છે? જન્મ મરણના ચક્કરનો જ અંત લાવે. પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. અને અહીંયા તો શું કીધું? દેવલોક. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ શાસ્ત્રમાં વિદ્યા શબ્દનો અર્થ ઉપાસના પણ જોવા મળે છે. કેમ? પૃથક ફલ શ્રવણાત. એ બ્રહ્મ વિદ્યાનું ફળની ચર્ચા પણ ત્યાં ઉપનિષદમાં છે. ત્યાં પણ આ જ મંત્ર છે, એકત્વમ અનુપશ્યત તત્ર ક મોહ ક શોક. આમ બ્રહ્મ જ્ઞાનનું ફળ ત્યાં દર્શાવ્યું છે. એને કોઈ શોક અને મોહ રહેતો નથી. આમ ફળ દર્શાવ્યું. પણ જ્યારે વિદ્યા દેવલોક એમ કહેવામાં આવ્યું ત્યારે પેલું ફળ કમો ક મોહ ક શોક કહેવાને બદલે શું કહેવામાં આવ્યું? દેવલોક. આમ ફળ પણ એનું કેવું દર્શાવ્યું? જુદું. પૃથક ફલ શ્રવણાત તયોઃ જ્ઞાન કર્મણયોઃ ઇહ એક અનુષ્ઠાન નિંદા સમુચ્ચિષ્ય ન નિંદા. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આમ જ્ઞાન અને કર્મ, અહીંયા જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ શું કરવાનો? ઉપાસના. તયોઃ એટલે જ્ઞાન અને કર્મનો જે છે એક અનુષ્ઠાન નિંદા. શંકરાચાર્યજી કહે છે 9મા મંત્રમાં શું કરવામાં આવ્યું છે? જે એક અનુષ્ઠાન, એટલે જે માત્ર કર્મનું અનુષ્ઠાન કરે છે અથવા જે માત્ર શું છે? એકનું જ. એક એટલે શું છે? એકનું જ અનુષ્ઠાન કરે. જે માત્ર કર્મ કરી રહ્યો છે અને જે માત્ર ઉપાસના કરી રહ્યો છે એનો શું થયો? સમુચ્ચિષ્યા. એ બેનો શું છે? સમુચ્ચય કરવાની જેને ઈચ્છા છે. ન નિંદા પર એવ એકૈકસ્ય પૃથક ફલ શ્રવણાત. એનો શું થયો? કે બંને જો એક જુદા જુદા કરી રહ્યા છે તો એની નિંદા કરવામાં આવે છે. એનો સમુચ્ચયની જે ઈચ્છા કરે છે એની નિંદા કરવામાં આવતી નથી. અને એટલા એનો અર્થ શું થયો?
વિદ્યયા તદ આરોહંતી વિદ્યયા દેવલોકઃ. શંકરાચાર્ય કહે છે એક અને બે નહીં, અનેક શ્રુતિઓમાં આ પ્રકારથી દર્શાવવામાં આવ્યું છે. વિદ્યયા તદ આરોહંતી, તદ આરોહંતી એટલે કે એને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. વિદ્યયા દેવલોકઃ ન તત્ર દક્ષિણાયંતી કર્મણા પિતૃલોકઃ ઇતિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે જે આ પ્રકારથી ઉપાસના કરી રહ્યો છે એને દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. ન તત્ર દક્ષિણાયંતી, એને દક્ષિણ માર્ગની ગતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. એ કયો છે? ઉત્તરાયણ માર્ગથી બ્રહ્મલોકની એને પ્રાપ્તિ થાય. પણ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ દર્શાવી એનો શું થયો? ત્યાં બ્રહ્મ વિદ્યાની ચર્ચા નથી. કર્મણા પિતૃલોક, માત્ર કર્મને કરનારો જે છે એને શાની પ્રાપ્તિ થાય છે? પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ થાય. નહીં શાસ્ત્ર વિહિતમ કિંચિત અકર્તવ્યતામ ઈયતા. એનો અર્થ શું થયો? આ પ્રકારથી શ્રુતિ માતા પણ દર્શાવે છે કે કર્મ અને વિદ્યા બંનેના અલગ અલગ ફળનું પણ દર્શન છે અને બંનેનો સમુચ્ચય કરે છે એની પણ ચર્ચા શાસ્ત્રમાં કરવામાં આવી છે. અને તે કહે છે શંકરાચાર્યજી કે આ પ્રકારથી કિંચિત અકર્તવ્યતામ ઈયાત. ઈયાત એટલે કે આવા પ્રકારથી કોઈ પણ પ્રકારે આપણે વિચારી શકીએ નહીં કે શાસ્ત્ર વિહિત નથી. જો આ સમજો, અકર્તવ્ય નહીં શાસ્ત્ર વિહિતમ કિંચિત. શાસ્ત્રમાં અકર્તવ્યતા ક્યાંય દર્શાવી નથી એવું નથી, ત્યાં છે, દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આમ શાસ્ત્રમાં કર્મની ચર્ચા છે, ઉપાસનાની ચર્ચા છે, બ્રહ્મ વિદ્યાની ચર્ચા છે અને કર્મ અને ઉપાસનાના સમુચ્ચયની પણ ચર્ચા છે. પણ અહીંયા જે મંત્રમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જે આ કર્મ અને ઉપાસનાનો સમુચ્ચય કરતો નથી એની ગતિ શું છે? અધોગતિ થાય છે. કેમ? કારણ કે બંને આવશ્યક. ગઈકાલે મેં કહ્યું ને, જો આખો દાડો બેસીને ચોપડો હાથમાં લઈને બેઠો, જા રમવા જા, અને પેલો રમ્યા કરતો એને શું કેવું પડે? એટલે ભાઈ જરાક કલાક બે કલાક વાંચ તો ખરો. એનો અર્થ શું થયો? રમવું અને ભણવું બેનું શું કરવું પડે? સમુચ્ચય છે, બંને જરૂરી છે, બંનેનો સમુચ્ચય જરૂરી છે. આમ એકલું કર્મ આવશ્યક નથી, એકલી ઉપાસના પણ આવશ્યક નથી. કર્મ અને ઉપાસના બંનેનો શું કરવાનો છે? સમુચ્ચય કરવાનો છે. અને એટલા માટે આ એકલું કર્મ કે એકલી ઉપાસના કરનાર જે છે એની શ્રુતિ માતા શું કરે છે? 9મા મંત્રમાં ટીકા કરે છે, નિંદા કરે છે. એ આ મંત્ર આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.